महला नमा प्राणी नारायण सुदले छिन छिन औद कट निस्वसुर वृथा जात है देह रहाओ तरना पो बिखियन स्यों खोयो बालपन अज्ञाना बिरद पयो अजो नहीं समझै कौन कुमत उलझना मानस जन्म दियो जह ठाकुर सोते क्यों बिसरायो मुकत होत नर जाके सिमर निमक नता को गायो माया को मद कहा करत है संग न कहूँ जाई नानक कहत चित चिंता मन होए है अंत सहाई माया को मद कहा करत है संग न कहूँ जाई नानक कहत चेत चिंता मन होए है अंत सहाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चबर छत्र तख्त दे मालक धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिन्हां दी पावन पवित्र निगी गोद अंदर जुड़ बैठे समूह हाजरीन संध्या दे दीवाना अंदर हाजरियां भर रहे हो। गुरुदेव सतगुरु जी ने सुभागा समा बख्शिश किया है पावन पवित्र बाणी दे नाल सांझ पाउण दा। आओ मन बिरतियां एकागर करके कुछ समय वास्ते गुरु चरणों में हाजरियां भरीए। आप जी ने रामकली राग दे अंदर धन धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के मुखार बिंदों पावन पवित्र शब्द सरवण किया जो कि गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंक 902 के उपर सवायमान है। गुरुदेव सतगुरु इस पवित्र शब्द के राही जो सानू उपदेश बख्शिश करते हैं पातशाह जी रहाओ के बंद अंदर प्राणी नारायण सुध ले छिन छिन औद कटै निस्वसुर वृथा जात है देह। इस शब्द के अंदर जिथे सतगुरु पातशाह जी ने प्राणी शब्द वरत्या है गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के अंदर इस तरह प्राणी शब्द मनुख शब्द साधो संत जनों ये शब्द वरते बड़ी बार वरते गए ने जेड़े कि किसी एक मनुख वास्ते नहीं। इत्थे सतगुरु पातशाह जी समुची मनुखता नूं संबोधन करके सतगुरु पातशाह जी अपनी गल रख रहे हैं। तो अगे जिथे नारायण शब्द वरत्या है गुरुदेव सतगुरु ने जिथे गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी दर्ज की उस दे विच उस अकाल पुरख परमात्मा के प्रति बहुत सारे इदां दे शब्द वरते जेड़े वख वख मजहबां दे विचों आए सन विचारधारा विचों प्रगट होए। जिस तरह इस्लाम धर्म दे विचों बहुत सारे इदां दे शब्द सन जेड़े गुरु ग्रंथ साहिब दे विच वरते गए जिहदे विच शब्द अल्लाह खुदा परवरदिगार कादर करीम रहीम इत्यादि शब्द जड़े ने इस्लाम धर्म तो ले गए ये भी वरते ने। जिथे जेकर सनातनी धर्म की गल करिए उस गुरुदेव सतगुरु जी ने राम शब्द कृष्ण शब्द गोवर्धन शब्द वरत्या है
माधो शब्द वरत्या है, गोबिंद शब्द वरत्या है, नारायण शब्द की वरतों की है, तो उहदे नाल सतगुरु पातशाह जी ने बेठुल शब्द या भगवंत शब्द की भी वरतों की है। ये सारे शब्द जिहड़े ने ये अकाल पुरख वास्ते ही वरते गए ने। तो इत्थे सतगुरु पातशाह जी उसे अपनी विचारधारा नूं अगे रखदिआं है सतगुरु पातशाह जिहड़ा लकब वरतदे ने, जिहड़ा शब्द वरत्या पातशाह जी ने, वो है नारायण। पहला शब्द है प्राणी, जिहड़ा मनुखता नूं संबोधन करके वरत्या गया, तो दूजा ये लकब है नारायण जो कि परमात्मा दे वास्ते वरत्या गया है। तो सतगुरु पातशाह कहंदे प्राणी नारायण सुध ले। पातशाह कहंदे हे मनुखा, परमात्मा दी देन तैनूं ये शरीर प्राप्त होया, ते हुण तू क्यों संसार दी माया दे विच रुझिया होया है? तू हुण क्यों नहीं परमात्मा दे नाम नूं चितवदा? वो परमात्मा तैनूं क्यों भुल गया है जिसने तैनूं सारा कुछ दिता? हुण माफ़ करना साध संगत जी, उस अकाल पुरख की, उस कादर की किड्डी तकड़ी देन है कि सानू ये मनुखा जन्म प्राप्त होया है। फिर भी जेकर ये मनुखा जन्म प्राप्त करके भी कोई मनुख संसार में ये गल कहे ना भी उन्होंने कुछ दिता नहीं, उन्होंने कुछ मिलया नहीं, वो हमेशा अलामियां की गल करे, ताने मेहणियां की गल करे, तो साध संगत जी सानू एक बारी विचार लेना चाहिए है भी जिन्हों ये शरीर के अंग नहीं ना नसीब होए, जेकर किसे कोई अखां तो अन्ना है, जिहदे कोल नैण नहीं, उन्होंने पुछ के देखो भी उन्होंने की चाहिए है। जिहदे कोल हथ नहीं, उन्होंने पुछ के देखो भी उहदी जिंदगी किदां दी है। जिहदे कोले पैर नहीं, उन्होंने पुछ के देखो उहदे मन दे विच ये दुनिया नूं घुम फिर के देखण दी किन्नी आशा है, तुरन दा किन्ना चाह है। वो तो इको एक गल कहेगा, जिस तरह एक अन्ना मनुख है ना, कहते उन्होंने पूछा जाए तो वो की मंगना चाहुंदा, तो वह कहेगा मैनू दो नैण दे दिओ। क्यों? क्योंकि मैं ये परमात्मा की बनाई हुई ये सुंदर जिहड़ी कुदरत है ना, इनू अपनियां अखां दे नाल एक बारी निहारना चाहुंदा, मैं देखना चाहुंदा। तो सानू जो कुछ प्राप्त होया ना, उहदा सानू बड़ा शुकराना परमात्मा का करना चाहिए। सतगुरु पातशाह, जेकर तू दो हथ दिते ने ना, इन्हां हत्थां दे नाल सब कुछ किया जा सकता है, सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है जेकर मनुख मेहनत करे। ते सतगुरु पातशाह पर इत्थे सानू समझाउण दा ये यतन करदे ने, हे भाई प्राणी नारायण सुध ले, भी तेनू परमात्मा क्यों चेते नहीं आउंदा? अपने जहन दे विच, अपने हिरदे दे विच उस परमात्मा दे सच्चे नाम नूं ना इत्थे उकेर ला, इत्थे लिख ला, उहदे नाम नूं अपनी जिंदगी का आधार बना ला उहनूं। ते अगे सतगुरु पातशाह कहंदे छिन छिन औद कटै निस बासर, बृथा जात है देह। कहंदे जिंदगी का समा ना छिन छिन करके, एक एक पल करके कहंदे बतीत हुंदा जा रहा है। ये समा अपनी रफ्तार दे नाल चलदा जा रहा है। समा कदे किसी की उड़ीक नहीं करता, समा कदे किसी का इंतजार नहीं करता। तो कहंदे समय का तो नाम ही वो है जिहड़ा किसी नवी वस्तु ना नवी वस्तु नूं तब्दील करके उन्होंने पुरानी कर दे। समय का तो नाम ही ये है भी जिहड़ा हर चीज़ नूं जिहड़ा है तब्दील करता है। जेकर कोई बच्चा है तो बच्चे नूं वो जवानी दे विच तब्दील करेगा, तो जवानी नूं वो बुढ़ापे दे विच तब्दील करेगा, तो बुढ़ापे तो अगे फिर वो जरा रोग तक पहुँच जाएगा। तो सतगुरु पातशाह कहते हैं समा जिहड़ा है कदे किसी दी वेट नहीं करया करदा, कदे किसी का इंतजार नहीं करता। ये समा जिहड़ा है छिन छिन करके बतीत हुंदा जा रहा है।
ਤੇ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਆਸਾ ਦੀ 12ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨਾ ਬੜਾ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਧਨ ਸੰਪत्ति ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੁਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਜਿੰਦ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਜੀ ਲਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਮੁੱਕਣ 'ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੁੱਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨ ਕਰਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਠਹਿਰੇਗਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਦ ਕਟੈ ਨਿਸ ਬਾਸਰ, ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਤ ਹੈ ਦੇਹ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਨ ਆਪੋ ਬਿਖਿਅਨ ਸਿਉ ਖੋਇਓ, ਬਾਲਪਨ ਅਗਿਆਨਾ। ਤਰਨਾਪੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਤਰਨ ਅਵਸਥਾ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਤਰਨਾਪੋ ਬਿਖਿਅਨ ਸਿਉ ਖੋਇਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਰਾ ਦਾ ਪਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਉਹਨੇ ਛਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਬਲ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਮਦਰਾ ਇਤਿਆਦ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਲੱਥਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਲ ਹੈ, ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਤੇਰੇ ਢੇਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਖਲੋਣਗੇ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ? ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਉਦਣ ਵੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਉਹ ਉਦਣ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਉਹ ਉਦਣ ਵੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਗਫਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਖਿਅਨ ਸੁ ਖੋਇਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਖੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚਾਹੇ ਜਵਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਚਪਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਬੁਢਾਪਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਅਰ ਬਿਰਧ ਫੁਨ ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਹੀ ਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਬਚਪਨ ਹੋਵੇ, ਜਵਾਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਬੁਢਾਪਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾ, ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ। ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਸੀ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਸਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੂਹਾ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਵੜ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬੜੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੂਹਾ ਵੜ ਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੁਤਰ ਕੁਤਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੂਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਿਵਾਏ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਕਾਗਦ ਕੇ ਭਾਰ ਮੁਸਾ ਟੂਕ ਗਵਾਵਤ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਗਵਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੂਹੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਕੁਤਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਥ ਹੀ ਗਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਨਾਪੋ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਲਪਨ ਅਗਿਆਨਾ, ਬਾਲਪਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਚਲ ਮਤ ਬਾਲਕ ਬਪਰੇ ਕੀ ਸਰਪ ਅਗਨ ਕਰ ਮੇਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਚੰਚਲ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਤੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਾਥੀ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਹਾਥੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਪਰਚਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਛੋਟਾ ਲੈ ਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰ ਮੁਕਟ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ ਪਹਿਨਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਬੜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਤਨ ਜੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਚਮਕ ਬੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਾਜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਤਾਜ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਤੌਹੀਨ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਤੌਹੀਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤਾਜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਚ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਾਜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੰਡ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਬੜਾ ਸੂਝਵਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਸੂਝਵਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਾਜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਦੇਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਦੇ ਮੱਚਦੇ ਹੋਏ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਢਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਟੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕੋਲੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ,
ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਪੇਰੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸੱਪ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਪ ਲਿਆਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੋਲੇ ਕੀਤੇ ਨਾ ਅੱਗ ਦੇ ਬਲਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕੋਲੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਸੜ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਸੱਪ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਸ ਸੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਵਰਤਾਰਾ। ਮੰਤਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸੱਪ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢ ਲਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਸੜ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਗਿਆਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਫੜ ਲਏ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਚਲ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੁਕਟ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਮੁਕਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਬਾਲਪਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਮਨੋਰਥ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਧ ਪਇਓ ਅਜੂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੈ, ਕੌਣ ਕੁਮਤ ਉਰਜਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ, ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਕੁਮਤ ਉਰਜਾਨਾ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਪਨ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵਿਅਰਥ, ਪਰ ਹੁਣ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਿੱਤ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਿੱਤਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਆਦਤਾਂ ਹੁਣ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਢਾਪਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਨਾ, ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਰਧ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੋਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕੰਠ ਜਿੱਤੋਂ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੌਣ ਕੁਮਤ, ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਵਰਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਦਾਦੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 4-4 ਸਾਲ ਦੀਆਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਬਰਸ ਕੋ ਅਨਾਥ ਧਰੂ ਬਾਰਕ, ਵੀ ਭਗਤ ਧਰੂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੇਖੋ, ਕਦੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਉਮਰ ਵੇਖੋ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਹ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਉਮਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੌੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਦੇ ਗਿਲਾ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੀ ਜਨੀ ਨਾ ਰਾਵਿਆ ਧੌਲੀ ਰਾਵੈ ਕੋਏ, ਕਰ ਸਾਹੀ ਸੋ ਪਿਰਹੜੀ
रंग नवेला होवे। इस गल की कोई पक्की गारंटी नहीं भी जेकर जवानी विच परमात्मा नहीं मिलिया तो बुढ़ापे विच भी मिलना नहीं। जेकर उहदी किरपा हो जाए ना, असी झोली अड़ के मंगीए तो साध संगत जी जरूर मिल पैंदा है। उहदे वास्ते कोई उम्र की जां समय की बंदिश नहीं हुंदी। तो सतगुरु पातशाह कहते भी जिहड़े अज्ञानता दे वस लगे हुए ना, उन्हां अपना बुढ़ापा भी इस तरह बिरथ गवा लिया। तो सतगुरु पातशाह फिर अगे समझाउंदे कहते, मानस जन्म दियो जह ठाकुर, सो तै क्यों बिसरायो। कहते मनुखा जन्म जिस ठाकुर जिस परमात्मा ने सानू दिता ना, तू उन्हों क्यों भुला दिता। हुण साध संगत जी ये गल इस तरह है भी कोई बच्चा अपनी जननी मां नूं भुल जावे, कोई बच्चा अपने पिता नूं भुल जावे जिन्हें उन्होंने जन्म दिता। जिस मां की कुख तो जन्म लिया उन्हों पछाणे ना, उन्होंने भुल जावे। जिस पिता की उंगल फड़ के तुरना सीखिया हुण अज उन्होंने पछाणदा नहीं। तो सतगुरु पातशाह कहते ने, जिन्हें तेनू मानस जन्म दिता, जिस ठाकुर ने, तू उन्होंने भुला दिता, उन्होंने विसार दिता। सतगुरु पातशाह पर इत्थे सानू समझाउणा चाहुंदे ने ये गल भी जिस तरह दे नाल एक मां नूं ना अपने पुत्र नाल बड़ा स्नेह हुंदा, बच्चे नाल स्नेह हुंदा है, पर जेकर वो उन्होंने भुला देवे, उन्होंने पछाणन तो इनकार कर देवे तो मन मां का हिरदा भी दुखी हुंदा है। इस तरह जिस परमात्मा ने सानू मनुखा जन्म दिता ना, जदों असी उहदी बंदगी नहीं करते, उन्होंने पछाणते नहीं, उहदा कदे नाम नहीं लेंदे, कदे शुकराना नहीं करते, तो उस परमात्मा के मन दे विच भी एक गिला पैदा हुंदा भी किदां दे ये लोग मैं संसार विच पैदा कीते जिहड़े हुण अपने मनोरथ नूं ही भुल गए। जिस कारज वास्ते संसार विच आए उन्हों ही विसार दिता। ते पातशाह फिर बचन करदे, मुकत होत नर जाकै सिमरै, निमक नाता को गायो। कहते जिहदे सिमरन दे नाल सानू मुक्ति मिलती है, बंधना तो मुक्त होने हाँ, निमक नाता को गायो। एक निमक मात्र दा अख झपकण दा जिहड़ा समा है, इन्ना भी समा तुसी उस परमात्मा वास्ते नहीं कढ़ सकते, उहदी बंदगी नहीं कर सकते। माया को मद कहाँ करत है, संग न कहूँ जाई। हे भलिया मनुखा, क्यों माया का माण करदा है, माया का अहंकार करदा। कहते माया कदे किसी दे नाल नहीं गई। वड्डे वड्डे लोग संसार विच आए इदां दे जिन्हां बड़ा धन इकट्ठा किया, धन पदार्थ इकट्ठे किए, पर माया कदे किसी दे नाल नहीं गई। कदे कोई माया नूं नाल लैके भी नहीं गया। वो बादशाह सिकंदर सारे संसार नूं जितण वाला, उहदा इतिहास पढ़ के देखो, जीवन पढ़ के देखो। कहंदे अखीरी अंत समय विच उन्हें पुछया अपने वड्डे वड्डे अहलकारां नूं, वो कहंदा मैं जिस वेले जंग जितण वास्ते जांदा सी तुहाडे कोलों सलाह लैंदा सी, अज मैनूं तुहाडी मदद की लोड़ है। मेरी जिंदगी का समा जिहड़ा समाप्त होने वाला, मौत मेरे नज़दीक आउंदी है, अज तुसीं मैनूं कोई सलाह दिओ, इस मौत नूं मैं किद्दां जित सकदा। देश बड़े जिते, राजे महाराजे बड़े जिते, अज मौत नूं किद्दां जित्या जा सकदा है। खजानिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ धन पदार्थ इकट्ठा किया, धन पदार्थ लुटा दिओ, मौत दे अगे ढेर ला दवो। मेरियां सैनावां मेरियां फौजां नूं इन्हां दे अगे खड़ा कर दवो। वड्डे वड्डे शास्त्रधारी ज्ञानवान मनुखां नूं कहो भी वो अपना टेवा ला के दसन, कोई राह दसन मैनूं भी मौत तो बचिया किद्दां जा सकदा, मौत नूं खिरदिया किद्दां जा सकदा है। कहंदे अखीर समा उन्हां सारियां ने इहो गल कही। वो कहण लगे, कहंदे बादशाह सिकंदर किसे धन पदार्थ, किसे शास्त्रां दे नाल, किसे ज्ञानां दे नाल, किसे फौज की ताकत दे नाल मौत नूं रोकिया नहीं जा सकदा। मौत आउणी है, अज तैनूं भी आउणी है ते कल सानूं भी आउणी है। ते पातशाह कहण लगे फिर धन पदार्थ कादे लई इकट्ठा करदा। वो सिकंदर भी एक दिन खाली हथ संसार विचों गया सी, तू कादे वास्ते इकट्ठा करदा फिरदा है। नानक कहत चेत चिंता मन, होए है अंत सहाई।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਚੇਤ ਚਿੰਤਾਮਨ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਾਮਨ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੋਏ ਹੈ ਅੰਤ ਸਹਾਈ, ਅਖੀਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਸਭੋ ਭਜੇ ਆਸਰਾ ਚੁੱਕੇ ਸਭ ਅਸਰਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਸਭ ਅਸਰਾਓ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤਾਤੀ ਵਾਓ। ਜੇਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਤ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ